Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching by SB. फोर्थ सेमिस्टर रा आरंभ करवा जहाँकि पेपर 408 यूनिट 2 भंगा खेलना किशोरी चरण दास कर गल्पटी अच्छी भंगा खेलना फोर्थ सेमिस्टर रे देखिबा भंगा खेलना गल्पटीर विषय वस्तु आलोकपात कर बा भंगा खेलना गल्पटीर विषय वस्तु आलोचना करवा। किशोरी चरण दास ओडिया सारस्वत जगत रे एक अम्लान प्रतिभा। गल्प कविता उपन्यास इत्यादि रे से निजर लेखनी चालना करी प्रत्येकटी क्षेत्र रे निजर श्रेष्ठत्वर परिचय प्रदान करथिले मध्य शेष पर्यंत से जड़े कथाशिल्पी भाव में पाठक महल रे निजर स्थिति को सुदृढ़ कराई नहीं पारिछंती। किशोरी चरण दास 1924 मसीहा मार्च 1 तारिख रे खटबिनसाही कटक जन्मग्रहण करथिले। किशोरी चरण दास कटक जहाँकि खटबिनसाही कटक 1924 मसीहा मार्च 1 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम विप्रचरण दास एवं माता सीतामणी देवी। गोटे केशव कंढई प्रति तांकर विशेष आकर्षण थिबा जोगु जेजेबापा नाम देइथिले केशव। केशवरु गेला नाम अर्थात तांकर गेला नाम थिला केशव। तापर होइछि किशोरी चरण होइथिला। केशवरु गेला नाम ओ परे किशोरी चरण होइथिला। तांकर पिता जिला जज भावे कार्य करिथिले ओ बदली चाकरी जोगु किशोरींको पिलादिन ओडिशार विभिन्न स्थान रे बीतीथिला। से केन्द्रापड़ा हाईस्कूल रु मैट्रिक, रेभेन्सा महाविद्यालय स्नातक और पाटण विश्वविद्यालय इतिहास रे स्नातकोत्तर पाठ पढ़िथिले। से उभय ओडिया और इंग्राजी रे लेखुथिले। किशोरी चरण दीर्घ 40 वर्ष धरी रचना करी ओडिया गल्प साहित्य रे विपुल स्वीकृति दाबी करिअछन्ति। बहु परीक्षा निरीक्षा होइछि तांको गल्प भितरे। लेखकंक गल्पगुड़िक केवल मध्यवित्त श्रेणीर जीवनचित्र उपरे विशेष भाव में देखिबाकू मिले। अधिकांश गल्परे से निजे ही गल्पर नायक। तांकर गल्परे जीवन प्रति गभीर निरीक्षण रहीअछि। मनीषर असहायता बोध, दुर्बलता और त्रुटि को नहीं तांको गल्प अधिक भाव में संगठित। मनीषर अवचेतन और अचेतन ठारू तार प्रात्यहिक जीवनर कामना, आकांक्षा और यौन अभिलाष बा विकृति को नहीं तांको गल्पगुड़िकर थीम निर्मित। समाज और पारिपार्श्व सहित संघातर चित्र बहु गल्परे प्रकटित। गल्पगुड़िक कहानी धर्मी अपेक्षा सूचना धर्मी। से जड़े सांकेतिक और अर्थहीन भाषार भाष्यकार। से भाव केन्द्र को बेस मंथन करिअछन्ति। वर्णना वैचित्र्य और गभीर भाववेग मध्यरे तांको गल्पगुड़िक रुद्धिमंत। से 7 खंड उपन्यास और 20 खंड गल्प संकलन रचना करिछन्ति। नवीन पत्रिकार प्रकाशित परदा तले तांकर प्रथम प्रकाशित गल्प थिला। प्रथमे कविता और परे गल्प एवं उपन्यास को ओह्लाइथिले किशोरी चरण। तांकर लेखागुड़िक मनमय धर्मी। तांकर अनवद्य सृष्टि होउछि भंगा खेलना, परदा तले, लक्ष्य विहंग, घर बाहुड़ा, मणिहरा, ठाकुर घर, गमन, खेलनार रंग इत्यादि प्रधान गल्प। ठाकुर घर गल्पटी केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिछि बा ठाकुर घर गल्पटी पाई केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछन्ति किशोरी चरण दास। 10 वर्षर झियो गीता। से स्कूल रे पाठ पढ़े। से छोट झीर मनस्तात्विक विश्लेषण हेउछि गल्पर विषय वस्तु। गीता चरित्रटी मुख्य चरित्र। सर्ट क्वेश्चन आसी जाई पारे 1 मार्क। भंगा खेलनार मुख्य चरित्रटी किए बा मुख्य चरित्र किए, जहाँकि मुख्य चरित्र होउछि गीता 10 वर्षर झियो। से बड़ बड़ लोकंकर हावभाव को निजे भाबिछि एवं भावनार चित्र आंकिछि। परिवेश, परिस्थिति, गुरुजनक आचार व्यवहार आदिर प्रभाव पिला उपरे पड़ी थाए। गीता उपरे मध्य तार प्रभाव पड़ी। तार बापा बोऊ बनुदादा आदिंक प्रभाव रे से नाना कथा चिंता करिछि। प्रथम दृश्य रे गीता बसी बगीचारे भाबुछि तार बापा बोऊ आउ 2 भाई को नहीं तार परिवार। एबे बोऊ रागुछि। बापा बुढ़ा होइगला परि हेउछन्ति
ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ବୋଉ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଛି। ଗୀତା ବ୍ୟତୀତ ଗୀତାର ବାପା, ବୋଉ, ବନୁଦାଦା, ବାବୁଆ, ରାଜୁ, କାଳିଆ, ସ୍କୁଲ ଦିଦି ଆଦି ସହାୟକ ଚରିତ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବାବୁଆ ଓ ତା ବାପା ବନୁଦାଦା। ରାଜୁ ଓ ବାବୁଆଙ୍କ ଝଗଡ଼ା, ବୋଉ ତାକୁ ମାରିବା, ଗାଳି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବନୁଦାଦା ଓ ତା ବୋଉଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା, ଉଭୟ ଖୁସି ହେବାକୁ ଗୀତା ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ବୋଉ ରାଗେ। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି ଗୀତା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ, ସମସ୍ତେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ବୋଉ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣିଛି, ଶାମୁକରେ ତିଆରି ପଦ୍ମଫୁଲ। ଏଇଠି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଗୀତା ତା ବୋଉ ପାଇଁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲା ବା ଉପହାର ଆଣିଥିଲା? ଶାମୁକାରେ ତିଆରି ପଦ୍ମଫୁଲ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ବାଟରେ ଏଣୁତେଣୁ ଭାବନା କରି ଆସୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଆଣିବେ ବୋଉ ପାଇଁ? ତା ଉପହାରଟି ଛୋଟ ହୋଇଯିବନି ତ? ବନୁଦାଦା ଉପହାର ଆଣିବେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଆଣିଲେ ବୋଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଗୀତାର ଉପହାରକୁ ଭଲ କହିବ? ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ସେହି ଚିନ୍ତାର ଏକ ସଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ହୋଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି, ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଳ୍ପିକ ଏହି ଛୋଟ ପିଲା ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପିଲାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବଡ଼ ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର। ସେ ବୟସରେ ପିଲାଏ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ହୋଇ ତା'ର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତା ଭାବିଛି, ବନୁଦାଦା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ବାପା ବୋଉ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ। ବାପା ବୋଉ ଦିହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନ ସବୁ ଖୁସିରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବନୁଦାଦା ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଗୀତାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବନାରେ ଲେଖକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବନୁଦାଦା ଆସିବା ପରେ ବୋଉର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ବନୁଦାଦା ଆସିଲେ ବୋଉ ଖୁସି ହେଉଛି। ବାପା ହୁଏତ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି କହି ନ ପାରି କେବଳ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି, ରାଗୁଛନ୍ତି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ବନୁଦାଦା ନ ଆସିଥାନ୍ତେ କି? ଏସବୁ ଗୀତା ଭାବୁଛି। ବୋଉ ହସେ କେବଳ ବନୁଦାଦା ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁବେଳେ ରାଗେ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୁଏ। ବୋଉ ରାଗିଲେ ଖରାପ ଦିଶେ। ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଉପହାର ଆଣିଛି। ସେ ଅନେକ କଥା ଭାବିଛି। ବନୁଦାଦା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଦାମିକା ଜିନିଷ। ବୋଉ ଖୁସି ହେବ, ଭଲ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆଉ ବନୁଦାଦା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୀତା ଶେଷକୁ ବନୁଦାଦା ଆଣିଥିବା ଉପହାର ତାଜମହଲକୁ ଅଜାଣତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବନୁଦାଦା କ'ଣ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି? ତାଜମହଲ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଥିବ ଯେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ବନୁଦାଦା ତାଜମହଲ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଗୀତା ଅଜାଣତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କି ହାତରୁ ଖସାଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ଚାହିଁଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଶେଷରେ ତା'ର କୁନି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିଛି ଉପହାରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ନାହିଁ କି ଫୋପଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉପହାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଚଳିବ। ବନୁଦାଦା ଆମ ଘରର କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପହାରକୁ ବୋଉ ଆଗ ନ ଦେଖୁ ଭାବି ଗୀତା ନିଜର ଉପହାରକୁ ବନୁଦାଦା ଆଣିଥିବା ତାଜମହଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ତାଜମହଲଟି ହାତରୁ ଖସିପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଗୀତା ଚିନ୍ତାରାଜ୍ୟର ଅକୁହା କଥା ହିଁ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଣୁ ଏ ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ପରିବାରର ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଏ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା। ଏଇଠି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ
ଗଳ୍ପର ସାରମର୍ମ ଦର୍ଶାଅ କି ଗଳ୍ପଟି ଆଲୋଚନା କର, ତାହେଲେ ଗୀତା ଚିନ୍ତାରାଜ୍ୟର ଅକୁହା କଥା ହିଁ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଲେଖିବ। ଯଦି ନାମକରଣ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଗଳ୍ପରେ କିଛି ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଥାଏ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରେ। ସେ ଭାବେ ତାକୁ ଭଲ ପରିବେଶ, ଆଦର, ଯତ୍ନ ତଥା ଭଲ ପାଇବା ନ ମିଳିଲେ ସେ ତା'ର କାରଣ ଖୋଜେ, ଚିନ୍ତନ କରେ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲା ଉପରେ ତାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଲେଖକ ଗୀତା ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ତା'ର ମନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା ଗଳ୍ପଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବା।